آپ مجھے بتائیے چیف منسٹر ہیں نا, بالکل, اور چیف منسٹر کے ساتھ ان کے جو ایسوسیٹس ہیں وہ ہیں. جی, اب یہاں بیوروکریٹس کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی غلط کام کر سکیں ان کی مرضی کے بغیر, ان کی اجازت کے بغیر. تو یہ تھا کہ اگر ہمارے جو حکمران ہیں, پولیٹیکل باسز جو ہیں, اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو بیوروکریٹس ٹھیک کام کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لیکن وہ دیکھا ہے کہ جو منسٹرز ہیں ان کے احکامات, بڑے ایسے منسٹرز ہیں جعلی ڈگریوں والے اور اتنے پڑھے لکھے نہیں, ان کے احکامات پر چل رہے ہوتے ہیں. ہاں, یہ میرے خیال نظام کا تقاضا ہے. دیکھیے بات یہ ہے اس میں, صرف میں ایک بات مجھے یقین, میں بالکل بلا خوف تردید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فہم و فراست پہ ادارہ محض یونیورسٹی سے سند یافتہ لوگوں کا نہیں ہوتا. اکبر عالم, اکبر دی گریٹ, ٹوٹلی انلٹریٹ آدمی تھا, جاہل, مطلب ان پڑھ آدمی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں یہ کہتا ہوں صرف آپ سے کہ فہم و فراست, خیر رسول اکرم کی بات تو نبی تھے, اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, وحی آتی تھی, اللہ تعالیٰ کے رشد و ہدایت سے فیض یاب تھے. لیکن اکبر کی مثال آپ لیجئے نا, اکبر نے جس نے تمام ہندوستان پہ حکمرانی کی اور اکبر دی گریٹ لقب پایا اس شخص نے, تعلیم نہیں تھی اس کے پاس. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فہم و فراست کا ادارہ محض یونیورسٹی کی سند عطا نہیں کرتی. ایسے لوگ جو بغیر ڈگری اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ نالائق ہوں, ان میں عقل نہ ہو, ان میں فہم و فراست نہ ہو. ان کو اپنی فہم اور اپنا جو پبلک انٹرسٹ ہے اس کو بروئے کار لا کے پالیسیز بنانی چاہیے. نہیں آتی انگریزی, نہ آئے انگریزی, اپنے اردو میں بات کریں, پنجابی میں بات کریں, سندھی میں بات کریں, بلوچی میں بات کریں, پشتو میں بات کریں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں فہم و فراست ہے تو بیوروکریسی کی ضرورت نہیں کہ حکم عدولی کر جائے. اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اسی یہ جس کا کام اسی کو ساجے. پالیسی فارمولیشن must be done by the political bosses. And they must learn to control the bureaucracy. اور اس میں یہ تھا کہ جب ان میں قابلیت ہوگی, جب ان میں اتنی قابلیت ہو جائے گی کہ وہ اپنے پڑھے لکھے بیوروکریسی کو کنٹرول کر سکیں تو ان کے قابو میں آ جائیں گے, جیسے اکبر عالم کے قابو میں پورا ہندوستان تھا. جی, اچھا ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہا ہے؟ جی میں جنید اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ تر اس کو بھی یہاں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اصل صورتحال کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے اور بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ حکومتوں کو ناکام کرتے ہیں, یہ کام جو ہے دیانتداری سے نہیں کرتے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا جو منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور یہ بیوروکریسی کا ان کے اندر وہ کام کرتے ہیں, تو اگر ان میں جو اہلیت ہو تو کیا یہ ان کو رسک گائڈ کر سکتے ہیں؟ اگر ان کو اہلیت, سیاستدانوں میں جو اہلیت ہو تو کوئی بھی بیوروکریٹ اس کو نہ تو رسک گائڈ کر سکتا ہے نہ وہ کوئی کام غلط کر سکتا ہے, بشرطے کہ ان میں یہ قابلیت ہو. جیسے آج کل یہ جب بنے ہوئے منسٹر بنتے ہیں تو کیا یہ کس کو کیا ہینڈل کریں گے؟ اور یہ اپنی ناکامیاں جو ہے وہ بیوروکریسی کے نام لگا کے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بیوروکریٹ غلط ہے, منسٹر غلط ہے, یا سیاستدان مطلب جو ہمارے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر, غلط کون ہے؟ سوال ان کا یہ ہے کہ سارا الزام تو بیچارے بیوروکریٹ پر ہوتا ہے. نہیں, الزام تو کسی پہ بھی لگا دیجیے, بس الزام لگانے میں کیا جاتا ہے. اس میں نے آپ کو بتایا کہ بیوروکریٹ کا کام پالیسی بنانا نہیں ہے. پالیسی بنانا تو منسٹرز کا اور کیبنٹ کا کام ہے. غلط پالیسی بنے گی تو غلط عمل درآمد ہوگا, غلط پالیسیز پہ عمل درآمد ہوگا. اچھی پالیسیز بنے گی تو اچھی پالیسی پہ عمل درآمد ہوگا. اب ہر بات کا الزام بیوروکریسی پہ لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, از بیوروکریسی مور پاورفل دین پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر؟ Is it like that? Absolutely not. Nonsense. اچھا, Nonsense. really? جی بلکہ میں نے پہلے کو بتایا تھا آپ کے کرتے خود ہیں, الزام بیوروکریسی پہ. اچھا, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت بیوروکریسی کے حوالے سے بہت انفارمیٹیو گفتگو ہوئی, اور یہاں پر ہم یہ والا سیگمنٹ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارا پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے. یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اسٹرالوجی کا, اس کی طرف لے کے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ویک کیسے گزرنا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم انٹرسٹنگ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کیا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. ویسے جو آج کا ایک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ
प्रोग्राम तो करना है, लेकिन बाहर मुझे भी पता चला है ब्रेक में सारे अंदर आ गए थे कि जी बाहर इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है और हमारा तो दिल चाह रहा है हम बाहर चले जाए। तो मेरा इस वक्त दिल जल रहा है। फैक्ट ये है कि मैं भी बारिश को एंजॉय करने चाह रही हूँ। तो प्रोग्राम के बाद तो मैं तो जा रही हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। इस वक्त हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गपशप करेंगे, पूछेंगे कि जी मौसम के साथ साथ आगे क्या अच्छा होने वाला है। अच्छा, उससे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देती हूँ मैं, पहले बता दें वो। ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि जी एनर्जी सेवर्स जो कि अब हर घर की ज़रूरत बन चुके हैं, कि इब्तदा 1890 में एक अमरीकी साइंसदान पीटर कूपर ह्यूइट ने की थी। उस दौर में इसको मर्करी वेपर लैम्प का नाम दिया गया था और इसको शुरू में फोटो स्टूडियोज़ और फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, और मौजूदा दौर का एनर्जी सेवर उसी मर्करी वेपर लैम्प की जदीद फॉर्म है। और दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि जब हीरों का जिक्र होता है तो जी डी बेयर्स का नाम सबसे पहले आता है। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि जी डी बेयर्स के हीरे पहन ले। तो आपको इस हवाले से मैं बताती चलूँ कि ये जो कंपनी है जिसने हीरो की आलमी मंडी में वो मकाम दिलवा दिया है, जिस पर एक अजीम शान एम्पायर खड़ा हुआ है। डी बेयर्स के मालिक जो हैं सीसल रूड्स ने इस कंपनी की इब्तिदा, डी बेयर्स के मालिक जो हैं उन्होंने इस कंपनी की इब्तिदा 1889 में की थी, जो उस वक्त दुनिया में हीरो की, इस वक्त बल्कि दुनिया में हीरो की 90% ट्रेड की मालिक थी। उस वक्त 90% ट्रेड जो है वो इस कंपनी के पास थी हीरो की। और जो सीसल रूट्स थे वो हैं जिन्होंने अफ्रीकन कंट्री रोडेशिया की बुनियाद रखी थी, जिसे आज हम जिम्बाब्वे के नाम से जानते हैं। जी, ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अब हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और जानते हैं वीक कैसे गुजरेगा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे पता चला कि आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके हवाले से बताइएगा आप कैसी है तबीयत? जी शी इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, बस मुझे आपकी दुआएं सबकी चाहिए, अल्लाह उनको सेहत दे। अच्छा, सेगमेंट के आगाज़ में आज मंडे है, हाँ तो जी। मंडे बता दें कि पूरा वीक कैसे गुजरने वाला आज तो बिल्कुल सारे स्टार्स पे ही बात करेंगे। हाँ, इन स्टार से पहले एक और चीज़, जी। क्योंकि मुझे काफ़ी मेल्स आई हैं, उनमें से एक डांटने वाली मेल थी, उसका जिक्र करना मुझे बहुत ज़रूरी है। ज़रूर। उसमें ये है कि हमारा एक क्लब है पाइसन क्लब्स, तो उनकी तरफ से मुझे ये मेल आई है कि जी हमारा तो स्टार ही आखिरी है, तो अब हर बार यही होगा कि जी पाइसन के बारे में नहीं बताएंगे। एक काम करते हैं, लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि हम जब बात कर रहे थे तो इतनी शॉर्ट हमने आखिरी के 2-3 जो स्टार्स थे हाँ जी। वो बिल्कुल हमने सरसरी से, और मुझे पता था कि लोग नाराज उनसे मैंने बात की है, उसकी एक है कि मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब से भी अभी रिक्वेस्ट की है, वो आपको मेरा जो है वेबसाइट का एड्रेस जो है वो भी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, ईमेल एड्रेस। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो रह जाएंगी मालूमात वो हम आईटी टीम के थ्रू जो है वो वेबसाइट पे अपडेट करवाते रहें। और दूसरा, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको ईमेल के थ्रू भी बताएंगे। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल हर मसले का हल है हमारे पास, परेशान नहीं होना। हाँ जी, चलिए अच्छा जी, एरीज से शुरू। हाँ, एरीज से शुरू करते हैं। अच्छा, एरीज की जो है ना इस हफ्ते में पूरा एक जनरल का आपको पहले ओवरव्यू बता दूं। इस हफ्ते में एक बहुत मेन जो है वो होने वाला है इवेंट, वो ये है सोलर एक्लिप्स है कैंसर में। अच्छा। और सेम वहाँ पे फर्स्ट मून एक्लिप्स भी उसी में होगा, ये संडे को है। और इसके जो असरात हैं पूरे 12 के 12 स्टार्स के ऊपर पॉजिटिवली बहुत अच्छे पड़ रहे हैं। अच्छा। और इसमें जनाब जो एरीज है ना, इसमें एक जब ये चीज़ होगी ना, ये सोलर एक्लिप्स, तो एरीज को जो है ये बड़ा बूस्ट करेगा। अच्छा। इनके अंदर एक ख़ास सिचुएशन होती है, एरीज का एक खासा है, वो ड्रीम्स देखते हैं और उनके पीछे भागते हैं। जैसे इनका मैंने आपको कीवर्ड बताया था, कीवर्ड तो इनका वही सेम ही रहेगा कि ये मूडी होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। अब ये इनके जो ड्रीम्स है ना, ये इनको रास्ता दिखाता है। अच्छा। अब इनका जो है इसमें एक चीज़ जो मेन आपको बताऊं, इनका ये है कि इनके जो ड्रीम्स हैं, इनके जो रास्ते इनको नज़र नहीं आ रहे थे वो बहुत बेहतर हो जाएंगे, इनको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी अपनी जो है मंजिल की तरफ इनको बड़ा क्लियर वे नज़र आएगा इंशाल्लाह। दिस इज़ अ टाइम टू अवेल दिस चांस। इसके बाद इनमें एक और चीज़ कि ये स्पिरिचुअलिटी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी का आंसर पिछले हफ्ते में भी था कि थोड़ा सा होगा, ये इस बार ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। और तीसरी इनके अंदर ये जो एक चीज़ है कि ये जब ये जो आएगा ना संडे को, ये जो सोलर एक्लिप्स हो रहा है, तो इनके अंदर वो क्या कहते हैं, हिस्से जमालियत, एस्थेटिक सेंस को बड़ा बूस्ट करेगा। अच्छा। ये इन लोगों से अगर आप कुछ काम करवाना चाहते हैं ना, स्पेशली इनकी बीवियां जो हैं वो अगर सुन रही हों या इनके कोई ऐसे अगर वो सुन रहे हों, तो ये घर की तज़ीनो आराइश के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। ये आइडियाज़ बहुत अच्छे देंगे। एक पूरी लिस्ट तैयार कर लें और संडे को सारे काम में करो। जी जी जी, हाँ जी। बाकी इनके लिए ओवरऑल दैट इज़ गुड इंशाल्लाह। ठीक है, तो टॉरस के बारे में अब हम आपको वही बताएं कि इनके अंदर ना बेसिकली एक चीज़ होती है, इनके अंदर तख्लीकी सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। वो हम मतलब उनके बारे में ये ज़रूर कहते हैं कि जी रोमांटिक होते हैं, लेकिन रोमांटिसिज्म के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आपके अंदर एक अर्ज होती है जो तख्लीकी होती है ना, किसी चीज़ को एडमायर करना या उसको मतलब या कोई चीज़ नई देखना,
وہ ان لوگوں کے بہت زیادہ ہے. اب وہی میں آپ کو کہ اس بار مین میرا انفیسس وہی اسی سولر ایکلپس پہ ہم اسی پہ بات کریں گے, کیونکہ 12 سٹارز کو وہ بالکل ڈائریکٹلی کرے گا, اس کے سب کے اوپر اثرات آئیں گے. ہاں, اور سب کے اوپر وہ ہے سولر ایکلپس ہے. ان کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ان کا مرکری جو ہے وہ لیو میں جا رہا ہے. جب مرکری لیو میں موو کرتا ہے نا, تو پھر آپ کے ذہن میں بہت آئیڈیاز آتے ہیں,